Hello everybody and welcome to Fadi Talks. غبرنا شوية ولكن رجعنا with a bang. اليوم جالسين في المغرب. We have un invité spécial. شحال ديما درنا دي بودكاست مع دي ستوديو مغاربة من العام اللي فات. آخر واحد كان غسان. اليوم جينا مع سي ريان ستوديو مغربي كيقرا في the one and only Harvard University في لي زيتازوني. غادي نهضروا بزاف على ريان اليوم الباركور ديالو. But just a few quick facts على هارفارد. الناس اللي ما كيعرفوش هارفارد كتسمع بها كتعرف شنو هي هارفارد. كتعرف بان يونيفرسيتي كبيره في امريكان مونديالمون. هارفارد مكلاسيا توب 1 في اغلب ديال لي رانكينغز ديال الجامعات العالميه. شانغهاي يو اس نيوز كلاسي توب 3 توب 4 في ذا تايمز و كيو اس وورلد رانكينغز. الجامعه ديال هارفارد هي الجامعه افيك لو بلوس ديال نوبل برايزز في العالم كامل. 162 ديال لي ديكوفيرت لي زينوفاسيون في العالم كامل في المجالات اترافير المجالات في كل شيء، المات فيزيك شيمي ميديسين everything. هذه هارفارد جات في ماساتشوستس في كامبريدج. جات حدا MIT, you know, a lot of big name universities. So اليوم معنا ريان مرحبا بك. Merci beaucoup. ويلكم مرحبا بك معنا. قبل ما نعطي الكلمه لريان ويهضر على الباركور ديالو. كويك فاكتس على ريان. لو سول ديال لا بروموسيون ديالو هارفارد اللي ديال كلاس اوف 2028 رايت. لو سول ماروكان في البروموسيون ديال 2028. even more the only Moroccan مع واحد البنت واحده اخرى دابا كيقراو في هارفارد. so only two Moroccans في هارفارد and je pense exactement كان هضروا على undergrad so undergraduate في الباشلور. في لي 10 dernières années je pense ما كاملاش 5 ديال 6 بحال هكاك ياك. قبل ماشي غير في هارفارد خدم على الدوسي ديالو باش يمشي يقرا في امريكان من الرباط. خدم على الدوسي ديالو مزيان كتعرفوا ديما كنهضروا على اي سي تي الدوسي كامل دو ا زد. ما تقبلش في هارفارد تقبل في يوبن ييل ديوك تويتلي ستاف كولومبيا اند كورنيل. اون بريف كاين بزاف ما نهضروا عليه اليوم. ما غاديش ناخذ بزاف ديال الوقت في الاول. بغيت راني نهضر شويه على راسو and then we're gonna get into the thick of كيفاش ريان مشى من المغرب لهارفارد. مرحبا بك ريان. How does it feel? Great. Good. Yeah. يلا رجعتي بشحال دابا من 3 ايام. Ouais, je viens de revenir il y a 3 jours au Maroc. C'est plaisir. Amazing. Et donc voilà, merci pour l'invitation déjà encore. Amazing. اوكي دونك ريان شكون ريان and شنو كتقرا دابا في هارفارد و just a brief introduction على فهمتي كيفاش بديتي who are you what are your interests brièvement عاد ندوزو في لي ديتاي. Ok. Alors bon, déjà je m'appelle Ryan Gibre. Donc j'étais étudiant au lycée Descartes de Rabat. J'ai fait voilà tout mon lycée dans cet établissement-là. Puis j'ai postulé aux universités américaines donc l'année dernière. Là je suis étudiant en première année donc à l'université de Harvard où j'étudie les maths appliquées. C'est un système qui permet aussi beaucoup de flexibilité. Donc mon choix n'est pas définitif, mais je pense que je vais m'orienter vers voilà, un domaine lié aux mathématiques appliquées. Donc c'est un de mes intérêts principaux, aux côtés de la diplomatie, des relations internationales, de la politique en général. Donc voilà, ça a toujours été mes deux intérêts principaux depuis plusieurs années. C'est autour de ça que j'ai construit aussi mon dossier. D'un côté les mathématiques et de l'autre tout ce qui est lié à la diplomatie, etc. super. قبل ما ندوزو في لي ديتاي كي داز العام هذا العام في هارفارد؟ C'était une année incroyable. Voilà, c'était une incroyable opportunité. Voilà, alhamdoulilah, c'est pas une opportunité qui est donnée. Donc voilà, je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Voilà, ma famille, mes parents, ma sœur évidemment, qui m'ont accompagné dans ce parcours-là. Et voilà, on est là ici pour aussi aider le public et partager aussi mon expérience. Donc voilà. Amazing. الناس اللي كيتفرجوا اول مره في فادي توكس ولا ما عارفين شنو هو الكونسيبت ديالنا كنجيبوا انا براسي قريت في جامعه امريكيه تخرجت هذه عامين وكنحاولوا نعطيو لو بلوس دانفورماسيون بوسيبل على القرايه
في الجامعات الامريكيه كسوا في امريكان ولا في الخليج في قطر وفريمون حيتاش كاين ان مونك ديال لو بارطاج ديال لانفورماسيون على كيفاش كيدوز هذا لو بروسيسوس باش انك تمشي وتقرا وتقبل افيك دي بورس اللي يقدروا يوصلوا حتى ل 100%. وكل مره كنجيبوا دي زيليف كنهضروا معاهم باش نحاولوا نعطيو فهمتي نعاونوا التلاميذ المغاربه باش انهم يديروا علاش لا دي باركور بحال الباركور اللي دار ريان بحال الباركور اللي دزت انايا وبزاف ديال المئات ديال المغاربه كل عام اللي كيتقبلوا كيمشيو كيقراو تبارك الله عليهم. اوكي نبداو قبل هارفارد. اوكي دونك في الليسي قريتي قلتي في الليسي ديكارت درتي سبيمات. Donc, c'est un système où on a 3 spécialités à choisir. Et puis en terminale, on garde 2 spécialités. Donc, moi, en terminale, j'avais maths et physique-chimie. C'était mes 2 spécialités. Et voilà, les mathématiques, ça a toujours été un intérêt particulier pour moi. Donc, c'est pour ça que je m'engage dans cette voie-là. Amazing. وشنو في الاول شنو قال لك امريكان؟ Donc, moi, déjà, ce qui m'a poussé à postuler aux États-Unis, c'est d'abord la flexibilité. C'est un système qui permet beaucoup de flexibilité, qui permet de découvrir de nouveaux domaines, de se découvrir des passions, qui permet à l'élève de prendre son temps avant de déterminer les choix de carrière qu'il fera dans le futur. À Harvard en particulier, on a 2 ans avant de declare the major. Donc, j'ai 2 ans pendant lesquels je peux prendre n'importe quel cours, des maths au cours de gouvernement, de politique, à l'économie, même des domaines qui n'ont aucun rapport. Je peux tout explorer. Et puis ensuite, faire un choix en 2e année. Donc ça, c'est la première raison, la flexibilité. La 2e raison, c'est évidemment l'aide financière. Harvard, ça fait partie de ces universités-là aux États-Unis qui sont need blind, donc qui ne considèrent pas les conditions financières de l'élève avant de l'accepter. Et puis, après avoir décidé de son admission, c'est là que le comité d'admission, ou plutôt le comité qui s'occupe de financial aid, se penche sur le dossier financier. Ouais. La 2e raison, c'est la raison financière. Et puis, la 3e, c'est une inspiration qui vient de ma sœur. Elle a été acceptée en 2019. J'étais en 4e à l'Université de Columbia. Donc ça m'a vraiment poussé à m'intéresser aux universités américaines, puis vraiment m'informer et à m'engager dans cette voie-là. Ouais. قبل ما ندوزو pour faire une distinction قبل ما ندوزو les sujets الاخرين الناس اللي بحال دابا كيقولوا مع راسهم كيفاش دار ليها واش كنعرفوا لي زونيفرسيتي في امريكان غاليين بزاف. قبل ما ندوزو لي زيتاب الاخرين اغلبيه ديال المغاربه اللي كيمشيو كيقراو في الجامعات كبار في امريكان كيمشيو افيك دي بورس كيوصلوا حتى ل 100%. لو كا ديال ريان حتى هو سي لو ميم كا. ماشي اللي عنده فلوس يمشي قد تمشي الا كان عندك فلوس، ولكن الاغلبيه ديال لي زيليف المغاربه اللي كيمشيو كيقراو في الجامعات الكبار، ما كنهضرش على جامعات فهمتي اللي موين، هذا الجامعات الكبار كيمشيو افيك دي بورس. نقدر نقول لكم من عندي 99% كيكونوا دي بورس كومبليت. دونك ريان لو كا سكي لو كا ديالك نتايا. C'est ça. Donc il faut rappeler que ça doit pas être une barrière. Il faut toujours avoir de l'espoir quand on postule à ces universités-là. Puis même quand on n'a pas les moyens, il faut garder espoir. Il faut se dire que ces universités-là, si elles veulent vous accepter, elles vont investir dans votre éducation, elles vont vous permettre d'avoir cette éducation-là à des coûts très 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 faibles. Peut-être même plus faibles que ce que vous auriez payé dans d'autres pays. Ouais, في المغرب كاع زعما. Même في المغرب. Exactement. C'est ça. Donc faut vraiment pas que ce soit une barrière. Voilà, moi c'est vrai, j'étais dans un lycée français, donc j'ai eu une opportunité qui m'a été donnée d'être dans un bon lycée. C'est le cas aussi pour d'autres qui étaient dans les lycées privés au Maroc. C'est des bons lycées. Je sais que d'autres n'ont pas cette chance-là, sont dans des lycées peut-être moins cotés, mais ça ne doit pas être une barrière pour eux. Donc je pense que ces lycéens peuvent aussi être acceptés s'ils s'investissent et en gardant en tête que le financial aid, c'est pas forcément une barrière. كيف ما قلتي بغاوك غادي يجيبوك والفلوس ما تفكرش فيهم. لو بروبليم سي تقبل، ماشي واش غادي يعطوك الفاينانشال ايد ولا لا. الاغلبيه ديال لي كيسيون اللي كيجيونا بزاف واش نقد نتقبل في تال يونيفرسيتي كيكونوا دي زونيفرسيتي كلاسي مزيان،
افيك اون بورس غير تقبل ما تفكرش في لا بورس ولا ليد فينونسيير غيتكلفوا بيك يكون عندك ان دوسي كوستو ان دوسي مزيان خدمتي على راسك مزيان كيبان بان فهمتي you put time and effort into making sure you're a top applicant the rest they will figure it out خاصك تقبل انت الاول. C'est ça. Il faut pas être millionnaire ou milliardaire pour pouvoir se payer ou rejoindre une université comme ça. Moi-même, et je pense que c'est le cas de 99% des gens qui regardent la vidéo, j'ai pas les moyens de me payer une éducation aussi chère que ça. C'est très, 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 très cher aux États-Unis, surtout dans des universités comme ça. Donc voilà, il faut encore rappeler que c'est possible d'y aller en bénéficiant d'une bourse. Ouais, super. دونك ندوزو شويه نرجع في الوقت. امتى بديتي تفكر انك بغيتي تقرا في جامعه امريكيه ولا تبوستولي للجامعات الامريكيه؟ هضرتي على اختك موتيفاتك، ولكن امتى قلتي اوكي مون بوت بور هاد لي 3 زاني اللي جايين بغيت نبوستولي نخدم على الدوسي ديالي باش نصيفط للجامعات الامريكيه؟ Ok. Donc déjà en quatrième, j'ai commencé à m'intéresser après que ma sœur était acceptée. Et puis je pense que c'est à partir de la troisième seconde, voilà, au début du lycée, où j'ai vraiment commencé à m'investir, à lire tout ce que je pouvais sur les universités américaines, tout ce que je pouvais sur les Ivy League, regarder toutes les vidéos que je pouvais, lire tous les documents que je pouvais. Il faut vraiment avoir ce niveau d'investissement-là, pour avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir intégrer ces universités-là. Le niveau académique, il est là au Maroc. Il y a beaucoup de lycéens qui méritent, qui ont d'excellents niveaux. Le problème, c'est l'information et le fait que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas bien le système américain, ne savent pas bien comment il fonctionne. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de s'y prendre vraiment à l'avance. Donc, si possible, moi, je l'ai fait dès la quatrième ou la troisième pour augmenter les chances d'admission. Maintenant, c'est toujours possible, même si on s'y prend tard. S'il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont déjà en première année bac ou en seconde, c'est toujours possible, évidemment. Ma sœur elle-même, elle s'y est pris un peu tard, plutôt tard, vraiment assez tard. Et elle a quand même fini dans une très très grande université. Donc c'est tout à fait possible, il faut toujours garder espoir. Mais de préférence, il faudrait commencer vraiment tôt. Donc ça c'est juste un petit tip en plus. Ouais. Donc la question c'était orienté sur quoi précisément? Imta, like how did you approach donc les premières années? Tu as consacré le temps ديالك بغيت نعرف شنو بغيت نقرا. ها لو كورسوس اللي دابا نتبعو انايا في ليسي واش سي اليني مع لي بوت ديالي باش انا نتقبل في تال يونيفرسيتي et le côté ديال la bête noire le SAT. امتى بديتي قلتي مع راسك هاد ال SAT خاصني نبدا بكري؟ Alors pour le SAT généralement sur le plan académique, il faut toujours viser des scores très 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 élevés. Et c'est la partie la plus importante du dossier, quoi qu'on en dise. Évidemment optionnel ou là c'est important. Voilà, c'est vraiment c'est la base pour que le dossier puisse être considéré. La base, c'est d'avoir une excellente moyenne, c'est d'avoir un excellent score au SAT. Ouais. Bien sûr, il y a des cas où des élèves n'ont pas des scores très très élevés, et avec des cas exceptionnels, des investissements exceptionnels, il peut y avoir une chance d'admission, mais en général, il faut viser vraiment des scores très élevés. Et pour viser un score très élevé, surtout quand on est international, ou dans des pays en voie de développement comme le Maroc, il faut s'y prendre à l'avance. On n'est pas dans un système qui est très familier avec les universités américaines. Aux États-Unis, les élèves savent comment le SAT est construit, discutent avec leurs profs du SAT. C'est pas le cas. C'est pas le cas que ce soit dans le système français ou le système marocain. Mais c'est logique parce que voilà, c'est des systèmes qui nous orientent vers d'autres parcours qui peuvent être aussi excellents. Mais là, si on parle que des universités américaines, il faut vraiment commencer à l'avance pour viser un score très élevé. Donc là, moi, j'avais commencé à vraiment m'investir sur le SAT en seconde. En troisième, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler dessus. C'est vraiment en seconde que je me suis investi. L'équivalent de le tronc commun le lycée commun, c'est marocain. C'est ça. Donc il faut vraiment viser
le 99th percentile, Ouais. donc top 1%, Mhm. si on veut augmenter ses chances d'admission. Ouais. Donc pour الناس اللي ما عارفينش الاي سي تي ولا دي بارون اللي كيتفرجوا pour la première fois ما عارفين شنو هو هذا لو تيست هذا ديال الاي سي تي سي ان اكزامان كيدوزوه التلاميذ في العالم كامل فيه لي مات وفيه لونجلي لي مات نورمالمون جينيرالمون كيكونوا على بورتي ديال بزاف ديال لي زيليف ماروكان كيجيبو فيه انت جبتي فيه 800 على 800 وي اكزاكتومون انت لو كا ديالك سبيسيال سي تا سبيسياليتي لي مات مي بور نقدر نقول لك 75% ديال لي زيليف ماروكان كيكون زعما سي با de la science زعما خياليه لي مات كيكونوا على بورتي الا خدمتيهم ولا بريباريتي مزيان كاين هذا لو كوتي ديال لا بريباراسيون اللي كياخذ بزاف الوقت وانت بديتي في ليكيفالون ديال ترون كوما دونك بديتي بكري مي كيكون لا بارتي ديال لونجلي هي اللي كيعكلوا فيها المغاربه بزاف لا كومبريهنسيون لي باساج اللي كيعطيوكم خاصكم تجاوبوهم سي ان كيو سي ام الاي سي تي كامل كيو سي ام مي لو باساج ديال لونجلي كيكون فيه صعوبات بزاف عند المغاربه داكشي علاش خاصك تبدا بكري خاصك داك لو نيفو ديالك ديال لونجلي في المدرسه حنا في المغرب سي با نيفو فريمون كاع ريموتلي كلوز تو فهمتي الاس اي تي ليفل ريدينغ كومبريهنشن دونك لو فيت بانك غادي تبدا بكري كتاجوستي داك كتحاول تقرب داك لو نيفو از ماتش از بوسيبل باش انك عاوتاني تطلع انت جبتي 800 في المات مي كيبقى لك لا سيكسيون ديال لونجلي خاصك تجيب فيها مزيان حتى هي. C'est ça. Et donc, si je peux donner quelques conseils pour la préparation, il y a des ressources qui sont disponibles, des ressources gratuites que j'ai personnellement utilisées et qui, selon moi, sont les meilleures ressources pour avoir un bon score. J'avais d'abord pris des cours de SAT, justement pour comprendre un peu comment le test est structuré. Ça m'a permis d'atteindre un bon score. Mais après, pour passer d'un bon score à un excellent score, Harvard level score, il faut vraiment s'investir. Et là, j'ai utilisé des ressources qui sont disponibles, Khan Academy, Blue Book, qui vous permettent vraiment de vous entraîner sur les examens. Et c'est là que vous pouvez augmenter votre score de façon significative. Mon conseil, c'est de d'abord comprendre comment le test se structure. Donc, en prenant un test, en partant de rien, pour comprendre comment les questions sont structurées, avoir une idée générale sur l'examen. Ensuite, faut commencer à travailler sur ses erreurs. Voilà, après le premier test, il y a des sections sur Khan Academy qui sont dédiées à chaque catégorie d'erreurs, chaque catégorie, chaque leçon. Voilà, si j'ai par exemple fait une erreur sur tel ou tel domaine, et je vois qu'il y a un pattern. دي فوت كيتعاودوا دي كيسيون كتجي فيهم مزيان كل مره. Dans ce cas-là, il faudrait travailler ces questions-là en priorité. Et ces catégories-là, vous pouvez les trouver sur Khan Academy. Et puis ensuite, après avoir bien compris l'examen, après avoir bien travaillé un premier examen, là, mon conseil, c'est d'enchaîner les examens blancs de Blue Book. Blue Book et Khan Academy, ils sont en partenariat avec le College Board. Le College Board, c'est l'institution qui organise le SAT et qui fait les sujets. Alors, je pense que c'est la meilleure manière de se préparer, c'est ça. C'est de travailler les tests de Blue Book. Et après chaque examen de Blue Book, chaque test blanc, l'idée, c'est de travailler ses erreurs sur Khan Academy. L'idée, c'est pas d'enchaîner des tests blancs sans revoir ses erreurs. Juste pour faire des tests et dire que j'ai fait des tests. Exactement. Voilà. Faire un test blanc. كتعرف لو تيب دو كيسيون اللي ما جبتيش فيه مزيان كتمشي كان اكاديمي زعما كيف ما قلتي لا ريسورس غراتويت احسن وحده كتمشي عارف هاد لو تيب دو كيسيون كنعقل فيه كنزقل فيه كل تيست كنديرو سير كاينين دي فيديو كاينين دي زيكزارسيس كتمشي كديرهم صافي رجع عاوتاني دير ان اوت تيست صافي مزيان جاوبت مزيان في هاد لو تيب دو كيسيون اوكي واتس نيكست عاوتاني حيت كيف ما قلتي لو تيست الاي سي تي راه سي با سورسي كيتعاود شحال من عام دابا هو الى ادمينستري زعما بزاف دونك لو فورما واخا يتبدل كان على الورقه ولا ديجيتال في البي سي مي في لو كور ديال لو تيست
سي ان تيست اللي خاصك هي براكتيسي براكتيس باش كتكون عندك واحد الماسل ميموري في دماغك كتكون كتخدمو كتقرا بحال ان باساج كتقول هاد اللعيبه هاد لا نوت هادي غادي يسولوني عارف بان غادي يسولوني عليها في لي كيسيون دونك واحد الميموري كتولي عندك بانك عارف لو تيست كيولي بريديكتبل بيسيكلي C'est ça. Donc, si vous passez des examens blancs, et après chaque examen blanc, vous revoyez vos erreurs et vous les travaillez sur Khan Academy, et vous vous concentrez sur vos erreurs, si vous enseignez ça avec plusieurs examens blancs, votre score il va augmenter petit à petit. Et si vous vous y prenez à l'avance, et vous faites ça avec beaucoup d'examens blancs, et que vous vous concentrez bien sur vos erreurs, que vous les comprenez parfaitement, je suis sûr que vous pouvez obtenir un excellent score. ouais. Avec des ressources qui sont gratuites. اكزاكتومون هادشي كامل كنهضروا على الفافور Voilà, c'est ça. بيرفكت ندوزو هذا سيتي لو كوتي اكاديميك انت جبتي 1550 في الاي سي تي في دي زونيفرسيتي في امريكان الا جبتي ان سكور عالي في لا سيكسيون ديال لونجلي في الاي سي تي ماشي ضروري دوز توفل دونك لو تيست دو لونغ دونك انت ما دوزتي لا توفل اكزاكتومون بارفي دونك كاين لو كوتي اكاديميك بريفمون شنو الباركور اللي درتي في المغرب اون تيرم دو سبي مات وكيفاش en quelques mots عاونك داك la rigueur ديال لو بروغرام لا rigueur ديال حيت زعما ليكيفالون ديال pour les élèves اللي في lycée marocain sciences maths ماشي ما نهضروش على le contenu ديال les cours ou les leçons mais ديك la rigueur ديال les cours accélérés les cours بحال فهمتي لا كادونس طالعه بزاف في سبي مات كيفاش عاوناتك باش انك تخدم على اي سي تي ويكون عندك ديك لا ديسيبلين مع الاي سي عندك عارف قلت لي كيفاش خدمتي على الاي سي تي ديفيرون بزاف على كيفاش خدمتي في ليسي مي زعما ديك لا مونتاليتي ديال خاصني نخدم خاصني نجيب ان سكور واعر كيفاش عاوناتك داك لو باركور ديالك في ليسي Ok. Alors déjà, moi j'étais dans une filière qui s'appelle le bac français international. Donc c'était l'ancien OIB, Chouabed Daoulia, où l'arabe et l'anglais ont une place très importante, où l'histoire et la géographie du Maroc ont une place très importante. C'est un programme où on étudie à la fois le programme français et le programme marocain. C'est très rigoureux. Très rigoureux. Je pense qu'il y a, voilà, à l'échelle du monde, il y a moins d'1% des élèves du système français qui font ce programme-là. Ah ouais. Et ça demande beaucoup de travail. Et puis, en plus de ça, j'avais des options. J'avais pris les options qui m'intéressaient. Et puis, j'avais essayé de me challenger au maximum en prenant des cours qui m'intéressent, mais en essayant d'aller le plus loin possible. Donc, j'avais pris tout ce que je pouvais prendre. Donc, j'avais quelque chose comme 15 ou 16 cours sur l'année. Avec un peu plus de 40 heures de cours par semaine. Donc c'était assez rigoureux, assez intense. Et je pense que cette rigueur-là est très importante. Je pense que le système français et le système marocain, dans les bons lycées, offrent une rigueur qui est vraiment importante, qui vous aide à la fois pour le SAT et pour vos études à l'université. C'est vraiment une rigueur qui est très utile après pour le futur. Quand les profs vous disent que voilà, la rigueur ça va vous aider, là en l'occurrence ça vous aide vraiment. Ouais. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont dans des lycées qui ne sont pas forcément aussi bien cotés, mais pour ces élèves-là, encore une fois, moi je pense qu'il faut garder espoir. Parce que les universités américaines, notamment ceux de l'Ivy League, considèrent chaque candidat selon son contexte. Donc, c'est pas parce qu'un élève est dans un lycée pas très réputé qu'il ne sera pas accepté. Ouais. Il sera considéré selon les opportunités de son lycée. Donc, proportionnellement aux ressources qui lui étaient données, à quel point est-ce qu'il s'est investi? C'est la question que les admissions officers se posent. بحال دابا نعطيو ان اكزومبل كنتي قلتي لي البارح كومباري تلميذ من المغرب في ان ليسي بوبليك ياك جاب 1500 في الاي سي تي خدم على الدوسي ديالو مزيان دي زاكتيفيتي مزيانين بور لو كونتكست ديال المغرب في ليسي بوبليك ما كاين لا كلوب لا والو فهمتي كتخدم بوحدك كومباري هاد ليليف اللي خدم على راسو في ليسي بوبليك مع ان اليف ليتسي امريكان
le même score في SAT, le même زعما calibre académique avec des activités. Le contexte ديال داك التلميذ في المغرب اللي في البوبليك خدم على SAT ديالو وجاب des activités وجاب فهمتي عنده un dossier vraiment costaud. Le même élève في ميريكان لو كونتكست ديال المغربي كيبين بانه زعما دوني لي زوبورتونيتي اللي عنده راه الي زعما اوزيو ديال الادميشنز اوفيسر ما كنقولش انا راه غنختار مغربي ولا هذا سي كيبان حسن دوني لو كونتكست ديالو لي زوبورتونيتي اللي عنده في المغرب. Donc, si vous regardez la vidéo et que vous êtes dans un lycée qui n'est pas réputé, il faut vous dire que si vous vous investissez par rapport aux opportunités qui vous sont données, par rapport aux ressources qui vous sont données, vous avez une très bonne chance d'admission si vous formez un très bon dossier. Ce n'est pas le nom du lycée qui va définir votre admission. Même si, oui, il y a des lycées qui sont extrêmement prestigieux, des boarding schools aux États-Unis qui envoient chaque année 10 élèves, 15 élèves dans les plus grandes universités. Et des lycées comme ça qui vraiment forment à des universités comme l'Ivy League. Ouais. Mais il faut vraiment insister sur le fait que même quand on vient d'un lycée qui n'est pas connu, on peut toujours être accepté dans ces universités-là. C'est vraiment, ça dépend du contexte de chacun. Ouais. ولي ليسي في المغرب هما لي ليسي في ميريكان كيوجدوهم الاي سي تي بعدا كيوجدوهم انت ملي كتكون كتدخل ليسي كتدخل الهاي سكول وعندك داك تو فيز غادي نصيفط للجامعات الامريكيه في الاخر عام ديال ليسي في المغرب خاصك نون سولمون دير لي فوق باش تعرف شنو هو هذا البروسيس باش تدفع الميريكان ولكن خاصك تمشي وتخدم على الدوسي ديالك في ان كونتكست اللي فريمون تري ديفيرون من نقدر نقول لك 99% ديال لي زيليف اللي كيصيفطوا للجامعات الامريكيه دونك غير لو فيت بانك انت دابا جالس كتفرج في هاد لا فيديو سا فيجير كو راك داير اكثر من 99% ديال التلاميذ المغاربه اللي باغيين يقراو برا ما نهضروش على امريكان اون جينيرال ديجا سي اون زعما كيبين بانك تو انتريسي وعندك ديك الدرايف باش انك تعرف على لانفورماسيون اللي ما كايناش في المغرب بارفي كتقرا في هارفارد لي مات داير او لا ذات ذا انتندد ميجر اللي باغي دير اكزاكتومون بوستوليتي افيك ان كانديداتور زعما بازي على لي مات واش كانت هذه لا باسيون ديالك كيفاش فكرتي بغيتي تقرا لي مات في هارفارد وكيفاش جاتك l'idée باش انك بغيتي تمشي تسبيسياليزا في لي مات. Alors déjà les maths ça a toujours été un intérêt majeur pour moi. Voilà, quand on dîne avec mes parents, voilà, autour de la table, on parle de maths. Mon père, c'est un passionné de maths lui-même. Voilà, ça peut être 22h, 23h, minuit. On peut parler de maths vraiment très tard le soir. Donc, c'est aussi un intérêt que j'ai eu à partir de l'environnement dans lequel j'étais. Mais cet intérêt-là, il s'est transformé en passion en première. J'avais un professeur assez particulier de mathématiques, de spécialité mathématiques, qui a vraiment cultivé cette passion en moi, qui nous a poussé à aller vraiment, qui nous a poussé à nous investir dans la matière et à vraiment acquérir une rigueur qui nous aide pour toute la vie et pour les études à l'université. On avait des examens qui étaient beaucoup plus dur que toutes les autres classes. Voilà, c'est un prof qui est très connu. Ceux qui regardent dans la vidéo, ils connaissent. La référence de... Ils connaîtront le prof. En tout cas, je le remercie beaucoup. Je suis très reconnaissant. Mais donc lui a vraiment cultivé cette passion en moi et m'a donné l'envie de continuer potentiellement une carrière en mathématiques. En tout cas, étudier les mathématiques à l'échelle universitaire. Ouais. C'est ça. Ou c'est une passion pour les maths qui s'est cultivée mais que tu es صغير. Let's say. Quand j'étais petit, je pense que j'avais un intérêt pour les maths. Je n'étais pas passionné par les maths. Mais c'est vraiment à partir de la première que là, vraiment, j'ai commencé à avoir une passion pour les maths. Okay. if we see qui داير زعما le système في المغرب. Le système القرايه في المغرب زعما purement académique. If we put that to the side, when we think about passions, les passions ولا les داكشي extrascolaire اللي الناس كيديروه ابار القرايه
انا جو سي كو كاين زعما كاين ان جاب كاين ان فيد كبير في المغرب اون تيرم دو اكتيفيتي اكسترا سكولير و كولتيفي هاد ليدي ديال خاص تكون عندك اون باسيون. ما كنقولش انت فهمتي في الكوليج خاص تقول لا بغيت نمشي هذا، مي تكون عارف شنو كيعجبك، باش ما تمشيش من بعد دير زعما اون فوس اورينتاسيون، تمشي تقرا شي حاجه ما كتعجبكش وتبقى تعاود. كاينين بزاف ديال لي كا ديال لي زيليف كنعرفهم مغاربه كيمشيو كيقراو شي حاجه اللي قالوا لهم يقراوها ومن بعد ما كيعجبهمش، اما كيديروا ان شونجمون كارير ولا شونجمون ديتود and then you end up wasting time. كيفاش كتشوف هاد ليدي ديال avoir une passion, how important is it? Alors, déjà, au-delà du processus d'admission, au-delà de tout ça, si on parle juste des passions, c'est difficile de trouver des passions, c'est vrai. Maintenant, ça tombe pas du ciel comme ça. Je pense que une manière de trouver une passion, c'est peut-être une manière, c'est de lire beaucoup l'actualité. Moi, ce que je faisais beaucoup. Fait de lire l'actualité, de regarder les informations. Ça vous expose à vraiment une large variété de sujets. Tous les domaines possibles, la science, la politique, la diplomatie, l'économie. Et à travers ça, je pense que vous pouvez commencer à développer un intérêt et ensuite, pourquoi pas une passion. Si en vous investissant dans ces domaines-là, vous trouvez vraiment votre chemin. Ça, c'est une manière de le faire. Et puis, une autre manière, c'est de s'investir dans l'extrascolaire. Je pense que voilà, faut essayer de commencer assez tôt. Et pourquoi pas, voilà, voir les clubs qui sont autour de vous, s'il y en a un qui vous intéresse en particulier. Et si en vous investissant dans ce club-là, vous ressentez vraiment une passion pour le domaine qu'il aborde. Et si c'est le cas, ensuite vous pouvez aller davantage dans cette voie-là. Voilà, il y a plusieurs manières de trouver une passion. C'est compliqué, il faut prendre du temps. Ça se trouve pas... faut prendre l'initiative. C'est ça, l'initiative personnelle. Ça se trouve pas comme ça en une soirée. Mais moi, je pense que le conseil principal, ce serait de suivre l'actualité. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. C'est que tu es toujours à diplomatie, toujours un penchant vers la diplomatie. Les informations, les débats politiques, débats présidentiels. Je regardais ça tout le temps, tous les jours. Vraiment, tous les jours, c'est un investissement de ce niveau-là qu'il faut pour trouver une véritable passion. Ça te تقول borderline une obsession. Ouais, to some extent, ماشي obsession زعما. Les obsessions sont pas bonnes, mais exactement. mais like almost to a certain degree. Ouais. Parce que انت دابا مشيتي دوزتي عام في هارفارد، الناس تما تاهما عندهم زعما كي نقولوا بالدارجه دماغ، فهمتي. الناس اللي كتقرا معاهم انت عندك بحال دابا كتقرا في المغرب، عندك واحد اون ايدي على لو نيفو ديال انتيليكتوال ديال التلاميذ في المغرب هادو. مي كتمشي تما ماشي ما غاديش نقول ان نيفو طالع كومباري لينا، مي سي دي بيرسبكتيف فريمون كومبليتمون ديفيرونت على كيفاش حنا كنشوفوا الحياه، كيفاش هما كيشوفوا الحياه، كيفاش كيعيشوا حياتهم، وكيفاش الناس تما they devote their time and effort لدي causes particulières ولا دي causes qui sont زعما dear to their heart، فهمتي. ها اللي كتلقى باسيوني بار بحال ما انت باسيوني بار لي مات، باسيوني بار تلقى واحد باسيوني بار الفيلم ميكينغ سينما هذا، وكي فريمون كيمشي يبوس باش انهم يبينوا بانهم عندهم واحد لو بونشون في واحد لو دومين. وداك داك borderline obsession allows them to perform in it very well, and then كتمشي وكتدفع على الجامعات avec des dossiers vraiment زوينين بزاف. C'est ça. Je pense que c'est la plus grande différence entre les très bons élèves aux États-Unis et les très bons élèves en France ou au Maroc, dans des systèmes similaires. Je pense que sur le plan académique, le niveau est à peu près comparable. Même je pense que le système français et le système marocain apportent une rigueur qui vous aide beaucoup. Maintenant, vraiment la différence, elle se fait sur les passions, elle se fait sur l'investissement extrascolaire. Quand vous rencontrez des Américains qui intègrent ce genre d'université-là,
c'est des gens qui sont très passionnés, euh, qui sont vraiment dédiés à leur cause, Mhm. qui ont vraiment construit quelque chose d'unique. Mhm. Des gens voilà, qui étaient dans des domaines comme, je sais pas, l'aérospatial. Mhm. Je connais une fille qui est astronaute analogue, Mhm. des gens qui ont fait de la recherche pour le cancer, Ouais. qui ont permis d'avancer la recherche sur le Mhm. cancer. Mhm. C'est des gens comme ça qui sont acceptés dans ces universités-là. Ouais. Je pense que c'est la plus grande différence Mhm. qu'il y a entre ces élèves-là et les élèves au Maroc et en France. Donc, si vous pouvez améliorer une partie de votre dossier, Mhm. c'est vraiment là-dessus que vous pouvez le faire. Je Ouais. pense que sur le plan académique, les très bons élèves, Ouais. Mais ils n'ont pas de ils n'ont pas de problème problème. en Ouais, termes pas de académiques, problème. SAT, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. C'est زعما تخدم عليه تجيب مزيان سي با C'est ça. سورسي مي داك الكوتي داك الادج اللي كيقولوا على لي زيتيديون من العالم كامل كيكون كيتخدم في سواء في لي زيسي ديالك ولا في لي زاكتيفيتي اكسترا سكولار اميزين كي كان ستريس ديال باش دفعتي الجامعات في امريكان Incroyable. كي داز قول لي صيفطتي في نوفمبر ديال العام اللي فات سو هذه عام Ouais. ونص بحال هكاك كي دوزتي داك الشهر شهر ونص اللي قبل ما تصيفط Alors, les mois qui précèdent Ouais. l'envoi de dossier, c'est des mois qui sont assez intenses. Mhm. Il y a énormément d'essais à écrire, énormément de sections à compléter dans les dossiers. Si vous postulez simplement à 10 universités en moyenne, Mhm. chaque université aura 2, 3 essais Ouais. en supplément. Pour certaines, ça peut monter jusqu'à 5 et même plus. Mhm. Mais disons, en moyenne, c'est 2, 3. Mhm. Donc, vous avez ça. En plus, vous avez le Common App Essay, qui est l'essai principal que vous devez écrire, qui sera envoyé à toutes les universités. Mhm. Et en plus de ça, vous avez toutes les sections liées aux activités extrascolaires, liées à vos notes, vos bulletins, etc. Donc, c'est vraiment des dossiers qui sont très longs à compléter. Mhm. Si vous postulez simplement à 10 universités, ça vous fait 3 fois 10, 30, Ouais. 30 plus Common App Essay. Voilà, vous dépassez les 30 essais à écrire, Ouais. qui sont parfois assez différents. Mhm. Parfois, vous pouvez vous inspirer d'un essai Exactement. Ah. d'université pour Mhm. compléter celui d'une autre. Mais dans certains cas, c'est pas possible. Mhm. Donc, vous aurez beaucoup d'essais à écrire. Mhm. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc, c'était un mois très intense. Beaucoup de stress, évidemment. C'était voilà, l'objectif de ma Mhm. vie. Peut-être pas l'objectif de ma vie, en tout cas l'objectif de ma fin de lycée. Ça faisait des années que je travaillais là-dessus. Mhm. Donc, évidemment que moi, j'avais forcément envie de me faire accepter. Ouais. Et alhamdoulilah, c'est arrivé. الى فكرتي شويه في شنو باش تقبل في هارفارد شنو كان زعما لاسبي كريتيك في ابار الاي سي تي ولا اي سي تي كومبيني حتى هو باش انك تقبل في هارفارد از ماروكان ستودنت شنو كان زعما فريمون الى اف يو كان بين بوينت شي حاجه في الدوسي ديالك اللي خلاك انك تقبل شنو تكون Moi, je pense que. Je vais répondre à la question, je ne vais pas éviter la vas-y question. vas-y Je pense déjà que c'est vraiment une application, enfin un dossier Mhm. qui est étudié de façon holistique. Ouais. Et personnellement, je ne pense pas qu'il y a un aspect Mhm. qui m'a fait rentrer. Mhm. Je pense que c'était un ensemble l'ensemble des éléments qui ont été présentés dans mon dossier qui m'ont permis de rentrer. Mhm. Il y a des gens qui sont à Harvard qui ont fait des choses bien plus grandes que ce que j'ai pu faire, Mhm. qui ont des dossiers bien plus impressionnants que le mien. Mhm. Et pour eux, oui, ils ont un achievement qui les a fait sortir du lot Mhm. parce que c'était un achievement qui était vraiment Ouais. exceptionnel, vraiment au niveau de la recherche du cancer ou quelque chose Mhm. comme ça, Mhm. recherche sur le cancer. Personnellement, je pense que la partie la plus importante, au-delà du côté académique, Mhm. c'est les activités. Mhm. Il y a aussi les essais qui sont extrêmement importants pour avoir Ouais. un dossier exceptionnel Mhm. et ne pas être accepté à cause des essais. Mhm. Mais si je dois choisir un domaine, ouais un domaine je dirais les activités. Ah. Et parce que c'est le domaine où les étudiants marocains et français Mhm. ont le plus de difficultés à construire quelque chose de cohérent. Mhm. Donc, moi, mon conseil pour la partie extrascolaire, c'est déjà de s'investir dans des causes
des causes qui vous passionnent réellement. N'allez pas faire des activités parce que c'est des activités qui vont vous permettre de rentrer dans des universités. Faites des activités parce qu'elles sont liées à vos intérêts, parce qu'elles sont liées à vos passions. Parce que les admissions officers qui lisent vos dossiers savent si ces passions-là, ces intérêts-là sont authentiques. Ils le savent. Ouais. C'est des gens qui ont lu des milliers de dossiers. Ils savent. كيسولونا بزاف الناس واش نقدر نكذب على كيفاش غادي يعرفوني درت اون اكتيفيتي Ils ولا savent exactement. Si quand vous parlez d'un intérêt ou d'une passion que vous avez, ils savent exactement si vous mentez ou si c'est réel. Alors moi, mon conseil, c'est d'abord de s'investir dans des activités qui sont liées à vos passions, à vos intérêts, pour avoir une cohérence dans le dossier. La cohérence, c'est très important. Très important. Ouais. Extrêmement important. Il y a cette idée-là dans le système marocain, dans le système français, selon laquelle si on a des bonnes notes, des notes très élevées, un très bon SAT, qu'on est excellent sur le plan académique, si on s'investit sur le plan associatif, c'est bon. C'est bon. Mais la question, c'est pas simplement de s'investir sur le plan associatif. Parce que vous pouvez faire des associations à droite, à gauche, pour dire que vous avez fait quelque chose sur le plan extrascolaire, même si vous avez d'excellentes notes, même si vous avez 20 de moyenne générale, 1600 SAT, c'est pas un dossier qui est intéressant pour les universités américaines. Elles cherchent des gens passionnés. قلت لي اكثر من 50% ديال لي زيليف اللي كيتقبلوا في هارفارد كل عام سور لو بلان اكاديميك كاملين بحال صافي دي تشيك ذا بوكس ديال عندي النقط ديال المدرسه عندي الاي سي تي صافي اوكي من بعد وات ايلس 50% C'est des statistiques officielles. Exactement. C'est quasiment 50% des candidats qui envoient leur dossier ont les capacités académiques, ont des 19 de moyenne générale, ont des 1500 et quelques SAT. 50% ديال 30 000 personnes كادو même plus. Plus. 60 000. دونك 30,000 واحد كيكون عنده نقاط زعما صافي ما هضروش في النقاط C'est فهمتي ça. شنو what differentiates you from other people. Exactement. C'est ça. Donc premier conseil, c'est la cohérence. La cohérence, construire quelque chose de cohérent. Ne pas faire des activités à droite à gauche juste pour dire que vous avez fait des activités. Ouais. Et le deuxième conseil, c'est la distinction. Quand vous vous investissez, même dans des choses qui vous intéressent, il faut se distinguer. Parce que ça montre aussi votre niveau d'investissement. Si vous êtes passionné réellement par la chose, évidemment, vous chercherez à vous investir. Donc, faut essayer d'aller le plus loin possible, de montrer une prise d'initiative, d'organiser des événements qui sont liés à vos intérêts. Faites pas ça juste pour le dossier. Et montrer que vous avez vraiment du leadership et un niveau très élevé. Il ne s'agit pas de s'investir simplement à un niveau local et à se restreindre à ce niveau local-là. Vous pouvez être accepté en vous investissant au niveau local, mais c'est très compliqué. Oui. Pour augmenter ses chances d'admission, il faut essayer de viser le niveau national ou le niveau international. Amazing. Pour les intérêts et les passions qui sont les vôtres et qui sont authentiques. Ouais. À la hauteur ديال le niveau ديال les étudiants الاخرين من العالم كامل اللي مسافرين معك. ندوزو لهانتا دابا صيفطتي تقبلتي الحمد لله. كيف ما قلنا تقبلتي في بزاف ديال الاي فيز. You chose Harvard was the goal post. من بعد ما تقبلتي what was it like انك صافي تكيتي المغرب and then انك تمشي وتانستالا في كامبريدج في هارفارد. How was it like that transition باش انك تمشي did it feel like a dream واش vraiment فهمتي like a pinch me moment ديال OK I made it I'm there. Ouais. Bah c'était impressionnant d'arriver sur le campus évidemment. C'est un campus que j'avais vu voilà sur des vidéos, dans des articles depuis des années. C'était vraiment mon université de rêve, une de mes universités de rêve. C'était très impressionnant. Je suis allé avec ma famille. C'était aussi l'occasion d'être là avec ma famille et d'aller sur le campus ensemble. Alors oui, c'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité-là. Maintenant, je pense que j'avais tellement regardé des vidéos, j'ai tellement lu des choses sur Harvard et sur ces universités-là que quand je suis arrivé sur le campus, je savais où aller. تكون guide ديال لي تور انا صافي. OK my first week who wants. C'est ça. Nice. Mais en tout cas, je suis très très reconnaissant pour l'opportunité. Amazing.
qui كان en termes d'academics بديتي قريتي عام دوزتي العام ديالك كان خاصك تاخذ دي كور زعما بحال ان ترون كومان ولا t'avais لو شوا ديال انك تختار كاع لي كور اللي بغيتي ولا سيتي بازي على your not declared major ولكن فهمتي what you came in as من الاول. Alors, cette question-là qui est importante, ça dépend de l'université. Dans le cas de Harvard, il y a des requirements qu'il faut satisfaire en prenant certains cours qui sont demandés par l'université. Mais c'est pas des requirements qui sont vraiment extrêmement importants pour Harvard. Harvard laisse beaucoup de liberté en termes de choix de cours, beaucoup plus que d'autres universités. Mais il y a tout de même certains cours qu'il faut prendre. C'est différent de certaines universités. Il y a deux exemples frappants dans la Ivy League. Il y a Brown University, c'est une université qui est connue pour son open curriculum. Là, c'est vraiment la liberté. Les cours les brétis, tu as designé le c'est une liberté quasi totale. Ouais. Et puis, de l'autre côté, vous avez Columbia University, qui a un core curriculum et qui impose des cours d'humanité et les cours du core à tous ses étudiants. Les liberal arts. Ouais. Et chaque modèle se défend. L'open curriculum peut se défendre parce qu'il donne la liberté aux étudiants de choisir ce qu'ils veulent et développer leur passion à eux. Le core curriculum peut se défendre parce qu'il permet une ouverture aux humanités, notamment pour les élèves qui font des STEM majors, qui permettent une ouverture sur le monde. C'est des modèles qui se défendent. Harvard, je dirais que c'est un peu entre les deux. Il y a des requirements, mais il y a quand même une forme de liberté. Je pense que c'est un bon entre deux. Amazing. Donc, دخلتي les opportunités باش كنهضروا على الجامعات الامريكان ما كنهضروش على القرايه كاينه بحال دابا ما عرفتش بحال انا باش كنت كنقرا في نورث ويسترن كان عندي 2 heures 3 heures de cours par jour. لي زور الاخرين ابار ما كنهضرش على الهوم ورك وفهمتي الخدمه اللي كدير في على لي كور ديالك لي زوبورتونيتي اللي عندك ابار القرايه كسا سوا sur le campus كسا سوا نيتوركينغ مع الناس اللي كيقراو معاك كسا سوا سبيكرز اللي كيجيو كيهضروا عندكم في l'université. هاد لي زوبورتونيتي هادو اللي كي نو سون با زعما نيسيسيرمون اكاديميك كيفاش كيحلوا لك البيبان فهمتي بور انا كتلاقى مع الناس تاخذ دي ستاج من هذا العام هذا الاول انت اللي دوزتي كيفاش بانت لك هاد لاسبي ديال الاوبورتونيتيز ديال اون ادوكاسيون في امريكان في اون يونيفرسيتي كبيره بحال هارفارد كيفاش كيتحلوا لك هاد لي زوبورتونيتي وكيل تيب دوبورتونيتي كيكون عند بحال دابا دي ستوديون ماروكان اللي كيبغيو يمشيو يقراو تما. OK. Alors en termes d'opportunités, je pense que Harvard propose vraiment des perspectives et des chances qui sont données, je pense, à aucune université dans le monde. Chaque semaine, on reçoit des speakers. Chaque semaine, on reçoit des grandes personnalités avec lesquelles vous pouvez échanger. Je pense que c'est vraiment ce qui se distingue Harvard de toutes les autres universités. L'idée, c'est que Harvard, certes, c'est une institution très rigoureuse sur le plan académique, qui est très bien classée dans tous les domaines sur le plan académique, très bien classée en recherche. Mais c'est aussi une université qui est basée sur ce qui se fait autour des cours. Donc moi, personnellement, j'ai pu participer, organiser pas mal de conférences internationales où vous recevez des centaines, des milliers de personnes du monde entier. J'ai eu la chance de discuter avec des grandes personnalités. On reçoit les exemples je sais pas, il y a des prix Nobel qui sont venus, des premiers ministres, beaucoup de premiers ministres. C'est ça. C'est vraiment des chances qui sont exceptionnelles. Et vous pouvez vraiment discuter avec eux, ils vous considèrent. Exactement. Puis vous pouvez échanger vos contacts avec eux. C'est vraiment une chance qui est exceptionnelle et pour laquelle je suis très reconnaissant. Je pense que c'est vraiment ce qui distingue cette université-là. Ça permet aussi de vous créer un réseau. Le réseau Harvard, c'est vraiment un aspect qui est extrêmement fort. Créer un réseau avec des gens qui ont des passions différentes, qui ont des intérêts différents, qui viennent de pays différents.
Et c'est des relations qui sont Cultivées, qui peuvent être amicales. Voilà, j'ai pas mal d'amis qui sont mes amis, évidemment pas parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, mais parce que c'est mes amis. Mais c'est des relations que vous pourrez aussi développer dans le futur et qui pourront évidemment vous aider pour vos carrières. Ouais, amazing. How was it living في Boston? البرد. C'est ça. Il fait très froid à Boston. Je pense que c'est parti jusqu'à moins 20, juste comme ça. Moins 20. Je pense pas qu'on est parti en dessous. Peut-être moins 20, moins 23, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faisait très froid. Mais bon, avec un beau manteau. Exactement. Ça passe. Mais tu as مشيت الكامبوس في ديسمبر. It gives you that vibe, that Harry Potter vibe, فهمتي ديال ouais c'est ça Hogwarts. Exactement. مشيت لواحد البوك ستور عندكم ما عقلتش شنو سميتو مي اتس نوت ذا اوفيشال وان فين كيبيعوا الميرش لايك اكشوال بوكس. دخلت له انا كنقول غنمشي يس هذاك اكزاكتومون جا في واحد لو كوان في واحد لو كوان فريمون واحد الفايب سوريال والله. It's really nice. It's really nice. في الوينتر I think that's when ولا fall winter that's where campus really becomes فهمتي بحال like in the movies basically. Exactement. C'est un campus qui est magnifique. Des bâtiments qui sont remplis d'histoire. 400 عام ديال c'est ça. C'est l'université la plus ancienne des États-Unis. Elle a été fondée en 1636, avant même la fondation des États-Unis. هذا حافظ داك لي ما تقدرش تكون étudiant في Harvard without knowing the facts. C'est ça. Mais c'est vraiment un campus qui est magnifique, avec des opportunités qui sont exceptionnelles, des gens qui sont cultivés, qui sont passionnés, qui sont très bons sur le plan académique. C'est vraiment une chance d'être là-bas. Amazing. Et puis peut-être une autre chose que je n'ai pas évoquée par rapport aux opportunités, les profs que nous avons à Harvard, la faculté qu'on a à Harvard est vraiment très distinguée. C'est des profs qui font partie des meilleurs chercheurs, des meilleurs intellectuels dans leurs domaines respectifs. Et c'est des profs avec qui vous pouvez échanger. Moi, ce qui m'a surpris aussi quand je suis allé à Harvard, c'est que vous pouvez échanger directement, en face à face comme ça, avec un prof qui a une expérience que vous ne pourriez jamais imaginer et qui vous donne, qui vous donne de son temps, qui vous considère. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas avant d'arriver à Harvard. Ouais, super. Quand j'ai une question, مشات ليا. En tant que Marocain, dès que la présence de كاين تا واحد البنت واحد اخر دابا في هارفارد en tant que Marocain كيفاش ديك لا بيرسيبسيون ديال les étudiants internationaux تما ولا les étudiants américains زعما l'intégration في un campus زعما aussi زعما diversifié que le campus ديال هارفارد. How is that integration? كتقرا مع des élèves من العالم كامل دي ستاتيو سوسيال فهمتي كاين الفوق فهمتي طالعين بزاف ودي زيليف فريمون جايين من دي ميليو فريمون صعاب بزاف مي حتى هما فهمتي خدموا على راسهم. كيفاش هاد this diversity of people اللي كتقرا معاهم how does it feel as a Moroccan? Je pense que c'est vraiment une expérience qui vous enrichit personnellement parce que vous rencontrez des gens du monde entier qui viennent de cultures très différentes. Je pense qu'on a 143 pays représentés à Harvard, quelque chose comme ça. العالم كامل basically. C'est ça. Et l'intégration en tant que Marocain, en tant qu'international, elle se fait très bien. Il y a des programmes d'intégration, des programmes d'orientation qui sont proposés. J'avais participé à un programme moi-même. C'est là que vous pouvez échanger avec des étudiants internationaux du monde entier, avec des Américains. Vous pouvez vous faire des amis dès les premiers jours, dès les premières semaines à l'université. C'est vraiment une expérience qui inclut toutes les perspectives et qui amène des gens d'horizons très variés.
et comme tu l'as dit, de statuts sociaux Mhm. très, très divers. Ça peut aller d'un élève ou d'un étudiant qui a vécu toute sa vie dans une région très pauvre, Mhm. Mhm. dans un pays qui fait partie des pays les moins avancés, les PMA. Euh, Ça peut pas partir de cet élève-là à un fils de Premier ministre. Mhm. C'est vraiment très varié et c'est une expérience qui est très enrichissante de ce point de vue. Amazing. دونك ساليتي العام الاول ديالك في هارفارد الحمد لله. داز مزيان. الى تقدر ترجع وتعطي one piece of advice to Moroccan students اللي تا هما كيفكروا نهضروا على الناس اللي بادين بكري. Very briefly, what should they keep in mind when thinking about studies in the US or applying to study in the US? Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs choses. Les différents aspects qui sont pris en compte dans l'admission, parce que c'est une admission qui se fait de manière holistique. Mhm. Le premier aspect qu'il faut retenir, c'est l'aspect académique. Mhm. Pour l'aspect académique, il faut viser les meilleures notes possibles. Voilà, essayer de viser autour de 18, 19 de moyenne générale, essayer de viser au-dessus de 1500 SAT, vraiment viser le maximum possible sur le plan académique. Et si possible, gagner des prix au niveau national, des prix au niveau international, dans des olympiades, des compétitions comme ça. Mhm. Ça va vous distinguer. Deuxième aspect, c'est l'aspect extrascolaire. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux choses à considérer. La cohérence dans le dossier, dans les intérêts que vous présentez, et la distinction. Il faut que, en tant qu'admission officer, si un admission officer lit votre dossier, Mhm. il sache au bout de 5 minutes qui est cette personne. Mhm. L'admission officer, en général, ne passe pas énormément de temps sur l'application. Mhm. Il lise l'application Qu'est-ce qui m'aurait dit voilà, scanner vite fait? assez rapidement. Mhm. Et il faut qu'il voit une cohérence dans le dossier. Mhm. Il faut qu'il voit sur les activités que vous avez présentées, sur votre dossier globalement, qu'il y ait une cohérence, que ça ne parte pas dans tous les sens. Mhm. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et encore une fois, viser, sur le plan extrascolaire, le maximum. Au niveau national, au niveau international. Ne vous fixez pas de limite. Il ne faut pas fixer de limite. Toujours aller le plus loin possible. Et je pense qu'il faut aussi souligner, encore une fois, que ça dépend du contexte de chaque élève. Il ne faut pas que les élèves qui regardent la vidéo, qui sont dans le système public ou dans des lycées défavorisés, il ne faut pas que ces élèves-là se disent qu'ils n'ont aucune chance. Je pense qu'ils ont des chances d'admission s'ils s'investissent par rapport aux opportunités, aux ressources qui leur sont données. Donc l'espoir, il faut le garder. Il faut s'investir au maximum compte tenu de ce que vous avez. Donc ça me fait 1, plan académique, 2, plan extrascolaire. Et puis 3, c'est le plan personnel. Les essais, c'est extrêmement important. Extrêmement important. C'est des essais qui ne sont pas similaires aux essais qu'on a dans le système français ou le système marocain. Les motivations, c'est complètement différent. Complètement différent. Ce pas des essais académiques où vous allez présenter vos accomplissements ou quoi. Des essais personnels qui doivent dire quelque chose de vous et qui doivent refléter votre personne, vos passions, vos valeurs. Et ça prend énormément de temps de trouver les bonnes réponses aux questions qui vous ont posées. Alors, dans ces essais-là, c'est pas grave d'écrire un essai, de le réécrire, de repartir à zéro. Moi-même, et je connais pas mal d'élèves qui sont entrés dans les Ivy League, on a tous réécrit nos essais plusieurs fois. 10 fois, 15 fois. Donc, c'est so important. C'est ça. Parce que vous allez créer un essai et ensuite, vous allez échanger avec des gens, leur demander leur avis. Peut-être qu'ils ne vont pas apprécier. Vous allez revenir sur ce que vous avez fait. Peut-être que vous allez changer votre idée. C'est pas grave. C'est pas grave de recommencer. C'est pas grave. C'est pas... C'est ça. C'est pas un échec en soi de reprendre un essai. Dites-vous que plus vous reprenez l'essai, plus vous le revoyez, plus il sera percutant et il reflètera votre personnalité. Donc voilà, plan académique, plan extrascolaire, plan personnel. Il y a aussi les interviews qui sont à prendre en compte. Si vous avez une interview, il faut aller prendre à la légère. C'est vrai que dans le système américain, les interviews ne sont pas techniques. C'est pas des interviews techniques. C'est interpersonal. C'est ça, très personnel, très axé sur
très axé sur le comportement de la personne, sur l'attitude de la personne, sur voilà, le behavior. Mais c'est aussi, même si c'est assez chill comme interview, il faut s'y préparer. Sinon, tout le monde pourrait être accepté. Exactement. Évidemment. Il faut s'y préparer. Il faut travailler les questions qui reviennent dans ces interviews-là. Il faut être prêt. Faut être prêt. Même si c'est des interviews qui ne sont pas techniques et qui vont être sur votre personne, il faut être prêt. Il demande de la préparation. Voilà. Et il faut toujours réfléchir aux raisons derrière les réponses que vous apportez. C'est ça qu'ils recherchent. Ils recherchent le pourquoi derrière ce que vous dites. Vous dites, je suis passionné par ça et ça. Pourquoi Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction-là Parce que les gens qui sont passionnés de ça et ça, ils en ont des milliers qui attendent, des dizaines de milliers qui attendent, qui postulent pour la même place que vous. Mais what's your why? Voilà. Vous spécifiquement, qu'est-ce que vous apportez dans ton contexte, dans votre contexte, pourquoi est-ce que vous êtes allé dans ce domaine-là? Exactement. Je pense que c'est les aspects les plus importants, académique, extrascolaire, personnel. Et puis, si vous êtes extrêmement performant sur le plan athlétique, là, c'est la monde entier. C'est quasiment guaranteed admission. Exactly. Yeah. Si vous êtes à un niveau olympique. Et toi, sur l'échelle minimum nationale and then à niveau international. Mais si vous avez vraiment un niveau extrêmement élevé, on ne parle pas d'un niveau bon ou très bon. On parle d'un niveau olympique, niveau professionnel, vraiment des niveaux extrêmement élevés. Si vous êtes à ce niveau-là de performance, sur le côté athlétique, il faut vraiment jouer là-dessus. Parce que ça va vous augmenter vos chances d'admission de façon significative. Amazing. Voilà. I think that's pretty much it. le parcours ديالك. شكرا بزاف ريان. Je pense الى واحد ولا جوج ديال التلاميذ المغاربه لقاو de la valeur من هاد l'échange هذا pour les années à venir ولا نسمعوا من هنا 2 ans بحال اللي انت صيفطتي لي ميساج هادي عام ونص قلتي لي راه كان بريباري كنشوف لي فيديو ديالك هذا وفي الاخر قلتي لي قلتي في يونيفرسيتي امريكان ماشي هي اي وحده هارفارد الى حتى حنا جاونا من بعد وقال لنا تفرجت في هذيك ليشونج مع ريان وسما موتيفي مشيت خدمت هذا وراني تقبلت الحمد لله افيك بورس كومبليت ولا المهم تكون مشيتي خدمتي على راسك انا that's our job is done as Moroccan students that went and studied كنجيو كنعطيو د لا فالور مع لي زيف ماروكان اللي تاهم عندهم اون باسيون عندهم فهمتي لينيرجي انهم يحطوها في هذا لو بروسيس باش انهم يمشيو و ça change le cours ديال حياتك كامل. دونك ميرسي ريان. ميرسي بور l'invitation. شكرا بزاف وان شاء الله نحاولوا نرجعوا الكثر ديال لو كونتوني كنبغي فريمون ندير لو كونتوني دو كاليتي كان يمكن لنا نديروا هذا ليشونج بار زوم ونحطوه هذه اخر مره كنا درنا لابيل ديالنا مي بغينا لا كاليتي باش لو ميساج يوصل مزيان في اون مانيير اللي تكون مزيانه اللي ما مديروهاش في المغرب الحمد لله. ميرسي بوكو. ميرسي. ان شاء الله نشوفكم later. If you have any questions pour Ryan حطوهم في les commentaires. We'll answer as best as we can. But yeah, ان شاء الله more opportunities in the future. Anything else you'd like to say? C'est un petit message de soutien à tous les élèves qui postulent aux universités américaines. Il faut vous dire que c'est possible, même si vous venez de lycées défavorisés, si vous venez d'un lycée moyen, d'un lycée prestigieux. Vous avez les chances d'admission si vous investissez au maximum et si vous prenez en compte tous les conseils qu'on a pu vous donner. Voilà. Amazing. Thank you everybody. Ciao ciao.